السلام علیکم۔ میں ہوں آصف فرخی۔ میری تحریروں کا سلسلہ تالہ بندی کا روزنامچہ، اور تالہ بندی کے اس روزنامچے میں جو تحریر میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے ادھر کا تالا توڑیں گے۔ تالہ بندی کا روزنامچہ ادھر کا تالا توڑیں گے۔ اس دوران وقت گزاری کے لیے لوگوں نے فیس بک پر کھیل بنا لیے۔ ان میں سے ایک کھیل یہ بھی تھا کہ آپ اس عبارت کو کاٹ کر اپنے سٹیٹس پر چپکا لیں، ناموں کی جگہ خالی چھوڑ دیں۔ نام فیس بک خود اس معلومات میں سے مہیا کر لے گی جو اس نے آپ کے بارے میں جمع کر رکھی ہے۔ نتیجہ اس قسم کا نکلتا ہے: لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد میں گھر سے نکلوں گا اور فلاں کے گھر جا کر ناشتہ کروں گا۔ دوپہر کا کھانا فلاں کے گھر میں، اور میں فلاں چیز کھاؤں گا جو میں بہت شوق سے کھاتا ہوں یا اس گھر میں بہت عمدگی کے ساتھ پکائی جاتی ہے۔ پھر میں فلاں کے ساتھ، یہ ایک اور فلاں ہے، گھومنے جاؤں گا یا اس جگہ جاؤں گا، یہ کروں گا۔ دل کے بہلانے کے لیے یادوں کا استعمال، یہ سارا کھیل تماشا مجھے ذرا دیر میں فضول دکھائی دینے لگتا ہے۔ خالی جگہوں کو مشین پر کر رہی ہے، میری میموری لے کر۔ اب سرکاری طور پر تالہ بندی نرم پڑ گئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں، میں کسی جگہ کے نام کا فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے وہاں جانا ہے یا میرا دل فلاں جگہ جانے کو چاہ رہا ہے۔ کسی کے گھر بھی نہیں۔ ابھی تو احتیاط لازم ہے۔ دوست احباب زیادہ تر احتیاط کر رہے ہیں۔ احتیاط ہونا بھی چاہیے۔ جو لوگ خود اس درجے احتیاط نہ کریں، مجھے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ میری فہرست خالی رہتی ہے۔ میں اس ادھورے میسج کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے میسیجز گھسے پٹے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ میں اکتا کر ٹیلی فون ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور ہاتھ سے پرے کر دیتا ہوں۔ اب کیا کروں؟ اس کے بعد یہ سوال تنگ کرتا ہے۔ پنجرے کی کھڑکی کھل گئی ہے مگر میں پروں میں منہ چھپائے بیٹھا ہوں۔ تالہ بندی کھل تو گئی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ بازاروں میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے مگر سماجی فاصلے کی پابندی برقرار ہے۔ بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ کم نہیں ہوا۔ مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ ابھی احتیاط ضروری ہے۔ پہلے کی طرح ممکن نہیں کہ منہ اٹھایا اور چل دیے۔ پہلے کی طرح اب کچھ بھی پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ بعض لوگ گھر سے نکلنے کے خیال سے گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے صبح سے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں اگر سفر پہ نہ جا سکا تو کیا ہوگا۔ ایک میسج گھوم رہا ہے کہ کورونا کے اثرات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، ملنے جلنے کا پہلے جیسا سلسلہ بحال نہیں ہوگا، غیر ضروری جگہوں پر نہ جائیں، ہجوم والی جگہوں سے پرہیز کریں، 2 سال تک غیر ملکی سفر کا ارادہ نہ کریں، غیر ضروری لوگوں سے نہ ملیں، تقریبات میں نہ جائیں، بازاروں میں احتیاط کریں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ 2 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں سفر کے قابل بھی شاید نہ رہوں۔ مختلف بیماریاں مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں گی۔ پھر کون سا سفر اور کہاں کا؟ لیکن سب سے ضروری تو اپنی بیٹیوں کے پاس جانا ہے۔ وہ یہاں بھی نہیں آ سکیں گی۔ ایک مختصر مدت دائمی جدائی بن کر رہ جائے گی۔ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس طرح سن رہا ہوں جیسے عدالت میں آخری فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ مزید بحث اور دلائل کی گنجائش نہیں۔ یہ جج نے فیصلے پر دستخط کر کے قلم توڑ دیا۔ جن لوگوں سے میں نہیں مل سکوں گا، جن جگہوں پر میں نہیں جا سکوں گا، جو کام کرنے سے رہ جائیں گے، ایک موت کا سا تاثر ہے۔ اور اگر یہ موت نہیں ہے تو پھر ایسی زندگی کس کام کی؟ یہ تالہ بندی بھی ماندگی کا ایک وقفہ بن گئی ہے۔ دم لے کر آگے بڑھنا ہے، آخری منزل سے اور قریب۔ مگر موت نہیں، مجھے زندگی کی گہما گہمی نظر آتی ہے جب میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں کہ لوگ خریداری کرنے کے لیے امڑ آئے ہیں۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے ہیں، خریداری کا رش ہے۔ عید آنے والی ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار اعلان
किया जा रहा है कि SOPs का लिहाज रखा जाए, मगर कौन सुनता है? जिसने सुना, सुनकर हंसकर टाल दिया। ये SOPs की इस्तिलाह क्यों की जा रही है? ऐसा लफ्ज़ क्यों ना इस्तेमाल किया जाए जो आम लोगों की समझ में आ जाए? इसकी जगह कवायद व ज़वाबित क्यों नहीं कहा जा सकता? इससे भी सादा लफ्ज़ हिदायत। शायद हम सादा अल्फाज के बरमला इस्तेमाल से डरने लगे हैं। उलझे हुए अल्फाज लोगों को देर तक उलझाया रखेंगे। सड़कों दुकानों पर लोगों का हुजूम देखकर मेरी तशवीश बढ़ती जा रही है। लोग बाग बच्चों को साथ लेकर ईद की खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक है। किसी आफत का डर है, न मुसीबत का अंदेशा। मेरा बस नहीं चलता कि लोगों को रोकूं और पकड़ पकड़ कर समझाऊं। सोचता हूं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैली में शरीक होकर नारे लगाऊं, एहतियात करो, तालाबंदी को न तोड़ो। इस तरह के काम में डॉक्टर शेरशाह सैयद बहुत मुस्तैद हैं। उन्होंने हाल ही में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इसमें ये सारी बातें ज़ोर देकर कह डाली। उनकी दावत पर मैं इसमें शरीक नहीं हो सका। हाँ, अपने तासुरात उनको बता दिए। इसलिए अखबारों में ये छप गया कि मैंने इस तरह की बातें कह डाली। अखबारों के अंदरूनी सफ़ात पर एक आम सी खबर। सोचता हूँ कि इस तरह की खबरों पर अब कौन कान धरता है। लोगों की बेतवज्जोही के बावजूद मेरा दिल चाहता है कि यही किए जाऊं। लोगों से दरख्वास्त करूं कि ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ार में मजमा न लगाएं, ईद भी सादगी से मनाएं। एक मुद्दत से गिरते पड़ते घिसटते हुए मैं डॉक्टर शेरशाह सैयद का साथ देने की कोशिश करते हुए भी अपने आप को ख्वाब में नहीं देख पाता कि समाजी एक्टिविस्ट की तरह तकरीर कर रहा हूँ किसी जलसे में। हालांकि आजकल मुझे बड़े अजीब ख्वाब दिखाई देने लगे हैं। अगर मुझे जलसे में जाना पड़े तो मैं क्या कहूँगा? मैं सोच में पड़ जाता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस ये दरख्वास्त कि लोग ईद सादगी से मनाएं, मजहबी त्यौहार की तरह, ख़रीदारी के पागल जश्न की तरह नहीं। बच्चों के लिए नए कपड़ों और जूतों का ख़ास इत्तेमाम करने के बजाय ईद की तैयारी वाली ये रकम उन ख़ानदानों को पहुँचा दें जो तालाबंदी की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और जिनकी रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए हैं। सभी लोग ऐसे कितने ही ख़ानदानों को जानते हैं, कुछ उनका ख्याल कर लें। मेरी बात पर कोई ताली नहीं बजाता। मैं अपनी बात ख़त्म करके माइक के सामने से हट जाता। आज रात मुझे इससे मुख्तलिफ ख्वाब दिखाई देना चाहिए, लेकिन ख्वाब की जगह मुझे बचपन का एक खेल दिखाई देने लगता है। सारे बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़े गोल दायरा बनाए खड़े हैं और एक बच्चा बीच में है। ओहो, ये भी तालाबंदी है। जो बच्चा बीच में है वो इस खेल का चोर है। वो पुकार के कहता है, हम इधर का ताला तोड़ेंगे। बाकी जब बच्चे जवाब देते हैं, हम सिपाही को बुलाएंगे। वो बच्चा जो बीच में है और चोर बना हुआ है उसी तरह पुकारता है, हम उधर का ताला तोड़ेंगे। कोई बच्चा नहीं कहता, हम सिपाही को बुलाएंगे। इतने में सिपाही आता है और चोर बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ा देता है। सिपाही की मुट्ठी गर्म हो जाती है और वो ताला तोड़ देता है। सारे बच्चे भाग जाते हैं और मेरी आंख खुल जाती है। सिपाही चोर को दुआ दे रहा है कि आपकी मेहरबानी से मेरे बच्चों के लिए भी ईद का इंतज़ाम हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि ये शुरू बच्चों के खेल से हुआ, मगर बाकी तो मैंने इधर उधर से सुना है। काश ये बच्चे इसी तरह दायरा बनाए खड़े रहें और ताला तोड़ने की बात कोई कहे न सुने। क्या मेरी ये ख्वाहिश ख्वाब ही रहेगी? मुझे वो पुराना मिसरा याद आता है, हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है, कुछ इस तरह की बात शायर ने कही थी। हिलाल ईद तो अभी आलम इम्कान में है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे ईद से डर लग रहा है। लोग एहतियात नहीं करेंगे तो बीमारी और फैलेगी। मुद्दत हुई कि ईद पर वो बच्चों वाली खुशी रुखसत हो गई, मगर इस बार दोस्तों रिश्तेदारों से ईद मिलने से भी परहेज़ लाजिम है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये पहाड़ से दिन कैसे काटूँगा। परदेस जाने वालों की तरह अकेली ईद, सबके होते हुए भी इस बार ये मजबूरी है। मैं फ़ैसला नहीं कर पाता कि मेरे लिए हुजूम ज़्यादा डरावना है या तन्हाई।